સુરત શહેર પોલીસે બુડિયા ગામે રામજીવાડી ખાતે લોક દરબાર યોજી સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનેલા લોકોને ₹28.17 લાખની રોકડ પરત અપાવી હતી। સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનેલા 113 લોકોને સુરત પોલીસે 28.17 લાખની રોકડ પરત અપાવી છે। ખાસ કરીને શહેરના લોકો સાયબર માફિયાઓની ઓનલાઈન ઠગાઈમાં ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, જોબ ફ્રોડ, ઇન્સ્યોરન્સના નામે કેમિકલ બિયારણ સંબંધિત ખોટી લોભામણી જાહેરાતોમાં ઓનલાઈન શોપિંગ ફ્રોડ, લોટરી ઇનામ લાગ્યું હોવાની વાત કહી ઈમેલ હેકિંગ અને કસ્ટમર કેર ફ્રોડના નામે લાખોની રકમ ગુમાવી હતી। ભોગ બનેલા લોકોએ સચિન જીઆઈડીસી, સચિન ભેસ્તાન, ઈચ્છાપોર, હજીરા અને ડુમ્મસ પોલીસમાં અરજીઓ કરી હતી। અરજીના અનુસંધાને પોલીસે ગુનાઓ દાખલ કરેલા હતા। આ ગુનામાં પોલીસે બેંકો મારફતે લાખોની રકમ ફ્રીઝ કરી હતી, જેમાં પોલીસ સ્ટેશન પ્રમાણે વાત કરીએ તો સચિન જીઆઈડીસીમાં 5.23 લાખ, સચિનમાં 6.38 લાખ, ભેસ્તાન 4.89 લાખ, ઈચ્છાપોર 6.62 લાખ, હજીરા 2.94 લાખ અને ડુમ્મસ 2.9 લાખની રકમ પરત અપાવી છે। આ બાબતે લોકોમાં સાયબર ક્રાઇમની જાગૃતિ લાવવા અને ભોગ બનેલા લોકોને રોકડ પરત આપવા શહેર પોલીસ દ્વારા બુડિયા ગામ ખાતે રામજીવાડી ખાતે લોક દરબાર રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સેક્ટર 2ના સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર કે.એન. ડામોર, નાયબ પોલીસ કમિશનર રાજેશ પરમાર સહિત પોલીસ અધિકારીઓ તેમજ મોટી संख्याમાં લોકો हाजिर રહ્યા હતા। जी, आपका नाम कहाँ पे है और किस तरह का आपको गाइड किया गया साइबर क्राइम में? मेरा नाम जयदीप कुशवाहा है। मैं सचिन से आया हूँ, कनकपुर। और मेरे को सचिन स्टेशन पुलिस स्टेशन से किशन सर है। किशन सर जो है ना, जब मेरा फ्रॉड हुआ था तब उन्होंने मेरे को कॉल, मैंने फरियाद लिखाई थी, तो मेरे को इतना होप नहीं था। फिर जब उन्होंने मेरे को कॉल किया पहली बार, जब मैं ऑनलाइन कंप्लेन किया तो जो सर ने नंबर बोला था 1939। किस तरह का फ्रॉड आपके साथ में हुआ था? मेरे एक पापा के फ्रेंड है। पापा के फ्रेंड ने एक टेलीग्राम पे एक वेबसाइट था, उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था। इन्वेस्टमेंट किया मैंने, पर उन्होंने बोला था महीने के बाद इतना इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। पर जब मैंने विड्रॉ किया, विड्रॉ पैसा नहीं आया, तब मेरे को तब मालूम चल गया था कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तब मैंने ना पुलिस कंप्लेन कराया, तो पुलिस कंप्लेन में उन्होंने मेरे को थोड़ा डर भी था कि पुलिस वाले कैसे रहेंगे, क्या होगा। पर पुलिस वाले ने एकदम हंस के अच्छे से स्टोरी सुन के उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया। फिर उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने मेरी फरियाद लिखी। फिर फरियाद लिखने के बाद है ना, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि होप भी दिया कि पैसा अगर फ्रॉड हुआ है तो आपको पक्का, अगर मेरी तरफ से जितना होगा मैं वो करूँगा। फिर एक महीने बाद फिर से उनका कॉल आया मेरे को कि जिसमें वो फ्रीज हुआ है जो आपका अकाउंट है, उसमें से आपको पैसा मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। आज क्या लोक अदालत में आपको किस तरह का गाइड किया गया और किस तरह का आश्वासन मिला? सर ने ना फाइनेंशियल जो क्राइम होते हैं उनको लोगों को जागरूक करने के लिए ना उन्होंने जो गाइड किया है, और साथ ही साथ है ना उन्होंने बोला फाइनेंशियल के साथ साथ जो सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे ना और फ्रॉड होने वाला है। तो उसको थोड़ा हैंडल करने के लिए ना उन्होंने हमको एक किताब भी दिया था गाइड्स करने के लिए, और उन्होंने स्पीच के द्वारा भी उन्होंने हमको हम लोग को बताया कि किस तरह से हम लोग को ना साइबर क्राइम पे किसी के साथ हो रहा है तो हमको उनको बताना है कि पुलिस वाले से कनेक्ट करो। हमारे साथ जो हुआ है वो हम उनको बताया कि हमने किस तरह से कंप्लेन के द्वारा हमको जो पैसा मिला है और कनेक्ट किया है, वो हम दूसरे को भी समझाए। આજે ઝોન 6 હેઠળના પોલીસ સ્ટેશનોનો એક લોક દરબારનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેનું અધ્યક્ષ સ્થાને શ્રી રાજેશ પરમાર સાહેબ ડીસીપી ઝોન 6 નાઓ રહેલા। આ લોક દરબારમાં ઝોન 6 હેઠળના પોલીસ સ્ટેશનોના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીઓ, સરકારી વકીલશ્રી, અન્ય વકીલશ્રીઓ, નાગરિકો અને જે ભોગ બનનાર સાયબર ક્રાઇમ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડના જે ભોગ બનનાર જે છે એ લોકો હાજર રહેલા હતા। સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન લેવલેથી ઇનિશિયેટિવ લઈ અને સંકલન કરી અને આ કુલ 113 ફરિયાદી જે વિક્ટીમ જે છે એમની અરજી અને ટોટલ જે પેપરવર્ક તૈયાર કરવામાં આવેલું અને એમાં એમની સિગ્નેચર લઈ, સંબંધિત વકીલશ્રીઓની સહી લઈ અને એમના જે નાણાં જે છે જે શંકાસ્પદ એકાઉન્ટમાં અથવા તો શંકાસ્પદ જે આરોપીના એકાઉન્ટમાં જે ફ્રીઝ થયેલા છે એ નાણાં પરત મેળવવાની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે આ લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવેલું। લગભગ 29 લાખ જેટલી રકમ હવે અરજદારશ્રી અથવા તો વિક્ટીમને પરત મળવા જઈ રહી છે। આ બાબતે જે મહત્ત્વનો તબક્કો જે છે
ગ્રાઉન્ડ લેવલનું પેપરવર્ક એ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવેથી પોલીસ વિભાગ તરફથી નામદાર કોર્ટમાં આ રિપોર્ટ સબમિટ કરવામાં આવશે અને નામદાર કોર્ટનો ઓર્ડર મળ્યા પછી જે તે અરજદાર કે વિક્ટીમના બેંક એકાઉન્ટમાં એમની જે સ્કેમના કારણે જે એમની રકમ જે ગયેલી છે એ પરત મળશે.